بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے طلباء و طالبات، لیکچر نمبر 26، حیدر علی آتش کی پہلی غزل کے آخری چند اشعار۔ نہ بدرکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ بدرکا ہوتا ہے گائیڈ، رہنما، جو آپ کو کسی اجنبی جگہ پہ سیاحت کے لیے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، مدد کرتا ہے۔ مفہوم اس کا، سفر آخرت میں کسی کے ساتھ نہ رہنما نہ کوئی دوست ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عنایت ساتھ ہوتی۔ غزل کے دوسرے شعر میں شاعر نے جو بات کہی تھی کہ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں بھی زندگی میں سوچنا چاہیے، اس شعر میں بھی وہ سلسلہ کلام جو ہے وہ اور رنگ میں چل رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سفر آخرت انتہائی مشکل ہے، انجان منزلوں کا ہے، تاریک راستوں کا ہے، یہ آسان سفر نہیں ہے، اور اس میں دنیاوی سفر کی طرح کوئی گائیڈ میسر نہیں ہوگا کہ آپ کسی اجنبی جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ نے لاہور نہیں دیکھا ہوا، کراچی نہیں دیکھا ہوا، اسلام آباد نہیں دیکھا ہوا، آپ وہاں پہ کوئی گائیڈ لے لیتے ہیں، اسے کچھ رقم ادا کرتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کے جو مقامات آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے، یا آپ اپنا کوئی اپنا دوست ہم سفر بنا کے لے جاتے ہیں اور آپ کا سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے، کسی کو ہمراہ آپ لے چلتے ہیں۔ یہ دنیاوی سفر میں یہ سہولتیں میسر ہیں، لیکن آخرت کے سفر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں جانے والا، آپ کو اس دنیا سے اکیلے جانا ہے، چاہے ساری دنیا ایک ہی لمحے میں مر جائے، پھر بھی ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ، اپنی اپنی منزل، اور اکیلا تنہائی کا سفر ہے۔ جو ذوق نے کہا تھا، دنیا نے کس کا راہ فنا میں لیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ وہ عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے جہاں، ابھی آئے ابھی چلے۔ اور قمر جلالی نے کہا تھا، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعان اسلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے۔ دنیا والے ساتھ اپنے ہمسائے، دوست، رشتہ دار، یہ سارے زیادہ سے زیادہ قبر تک کچھ جنازے میں چلے جاتے ہیں، کچھ قبر تک مٹی ڈال دیتے ہیں۔ مٹھیوں میں خاک لے کے آئے احباب وقت دفن، عمر بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو ملے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ دنیاوی تعلقات آنکھ بند ہوتے ہی منقطع ہو جاتے، کوئی ساتھ نہیں والا۔ عنایت پروردگار عمدہ ترکیب ہے، شعر معنوی وسعت رکھتا ہے، فکری گہرائی کا حامل ہے، فنا پذیری کا مضمون ہے جب باندھا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، شاعر کہتا ہے، سفر ہے شرط مسافر نواز بے تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں۔ دنیا میں کامیابی کے لیے سفر لازم ہے، راستے میں ہزاروں سایہ دار درخت موجود ہیں۔ آتش نے اپنے شعر میں زندگی کی کامیابی کا راز بتایا ہے، چلتے رہنے میں ہے، عمل کرتے رہنے میں ہے، آگے بڑھنے میں ہے۔ جو لوگ پاؤں توڑ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور جو راستے کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ان کو راستے میں پردہ غیب سے بھی اور ظاہری طور پر بھی بہت سے ایسے محرکات عوامل مل جاتے ہیں جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔
सरशम्मा सा कटाइए पर दम न मारिए, आतिश ने कहा है, सरशम्मा सा कटाइए पर दम न मारिए, मंजिल हजार सख्त हो हिम्मत न हारिए। तो कहते हैं कि अगर इंसान लोग साथ नहीं भी देंगे तो बहुत सारे अल्लाह ताला ने सायादार दरख्त पैदा किए हैं। थक जाओगे, उनके नीचे थोड़ी देर सुस्ता लोगे, आराम कर लोगे, फिर ताजा दम होके आगे बढ़ोगे और आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। इस शेर में जहां इंसान को हरकत, जद्दोजहद का और अमल का दर्स दिया गया है, वहां कहीं ना कहीं बैनुस्तूर दरख्तों की अहमियत को भी उजागर किया गया है। फराज ने बड़े दुख से कहा था, छांव में बैठने वाले ही तो सबसे पहले, पेड़ गिरता है तो आ जाते हैं आरे लेकर। तो दरख्तों को भी, ये सायादार दरख्त ये बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए वालिदैन को भी सायादार दरख्तों से तशबीह दी जाती है। तो दरख्तों को भी बिला वजह काटना नहीं चाहिए, बल्कि दरख्त लगाने चाहिए जो सदका जारिया है। लोग बैठेंगे, परिंदे बैठेंगे, जानवर बैठेंगे, और अगर वो फलदार दरख्त हैं तो उनसे फायदा उठाएंगे। तो इस शेर के फनी फिक्री जायजे में शजरे सायादार उम्दा तरकीब है। शेर फिक्री गहराई का हामिल है, जद्दोजहद का दर्स दिया गया है। अगला शेर है, मकाम तक भी हम अपने पहुंच ही जाएंगे, खुदा तो दोस्त है दुश्मन हजार राह में। अगर हम हिम्मत करेंगे तो आखिरकार अपनी मंजिल को पा लेंगे। बेशक रास्ते में हजारों दुश्मन हूं, अल्लाह ताला तो हमारे साथ है। अलकासिबू हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ, हिम्मत करने वालों के साथ। इंसान को जिंदगी में कामयाबी के लिए अपनी तगो-दो को जारी सारी रखना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, करना पड़ती है। अगर वो हिम्मत करता है, रास्ते की मुश्किलात को खातर में नहीं लाता, जो शायर ने कहा, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवाले से, अगर आसानियां हूं जिंदगी दुश्वार हो जाए। वो आगे बढ़ता है और रास्ते की मुश्किलात की परवाह नहीं करता, चलता रहे जो आबला पाई के बावजूद, मंजिल का मुस्तहक वही सहरा नवर्द है। तो आखिरकार वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, भले बहुत सारे अवामल उसके मुखालिफ क्यों ना हो, हालात उसके मुवाफिक ना हो, लोग उसके मुखालिफ हों। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल मौजूद है। नबी मोहतरम, सबसे बड़ी मिसाल नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बेसत का आगाज किया तो कितने बड़े बड़े जो काफिर हैं, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, शैबा और इस तरह के और दीगर, सब ने मुखालफत की, लेकिन आखिरकार आप अपनी मंजिल पे पहुंचे, अपने मुकाम पे पहुंचे। कमर जलालवी ने कहा था, देखा खुदा पे छोड़ के कश्ती को ना खुदा, खुद आ गया हो जैसे कोई साहिल ये ही। अल्लाह ताला जिसका दोस्त है, सारी दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू खुशकी और तरी पे कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। कमर जलालवी ने एक और जगह कहा, तू खुशकी और तरी पे कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे, साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे। तो अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, उसके कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है। वो जिंदगी देने वाला है, वो मौत देने वाला है, उसका इख्तियार है, हर चीज पे वो कादिर मुतलक है। इसलिए अगर उसका साथ मुयस्सर है तो फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं। सच्चा हो तो एक सहारा काफी है। इसमें सनत तजाद का इस्तेमाल है, दोस्त और दुश्मन। शेर मानवी वुसअत रखता है, शेर फिक्री गहराई का हामिल है, सादगी, सलासत, रवानी जैसी खूबियों का हामिल है। और आखिरी जो मक्ता है, थके जो पाऊं तो चल सर के बल न ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में खार राह में है। इससे पहले भी इस तरह का शेर आ चुका है। आतिश कहते हैं कि अगर चलते हुए इंसान थक के चूर हो जाए
چلنا مشکل ہو جائے تو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے وہ بے شک اسے سر کے بل نہ چلنا پڑے، اسے چلنا چاہیے، کیونکہ راستے میں مشکلات ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، اور مرادوں کے پھول جو ہیں وہ تو منزل پہ جا کے ملتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آج کا لیکچر